founder of Karunya. And I take the privilege to always say that and my wife, the alumni of Karunya and Institute of Technology, we are who we are because of that institution. அவங்க இங்கே மத்தியில் வந்திருக்கிறது பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி, பெரிய ஒரு honor. And I was so busy when he called and said, I'm going to come in the last minute and so like that. But I didn't realize he could have come earlier, even before we started our service today. Thank you so much. It's such a privilege to have you. I hand over this time for Anna to share what God has put in his heart this evening. Thanks, Manish. We honor God at this moment for giving us such a wonderful warrior of God, our beloved brother, late Isaac Karnamati, who's been such a great blessing. Heaven has gained, we have lost a great warrior, a real warrior, who believed in Jesus, who believed in a prayer answering Jesus, and who believed in showing the love of Jesus. And I believe he has left behind his tears, left behind his prayers, which he has offered on his knees along with us. And I know those prayers are alive, those tears are alive, those good works are alive, and it will bear much fruit, even in the ministry, even in the family. That's our hope in Jesus. இப்பொழுதும் இன்று அவர்கள் ஆண்டுடன் போனார்கள் என்று போயிருக்கிறார்கள் என்று நான் வெளிநாட்டில் இருக்கும்போது கேள்விப்பட்டேன். ஸ்ரீலங்காவுக்கு நாங்கள் மனைவி போயிருந்தோம். அந்த நேரத்தில் அவர்களை எடுத்துக்கொண்டார். அவர்களை நான் கடைசியாக பார்க்க முடியவில்லை. My mom believes that I could not see him, but someday we will live righteously and we will go and see him in heaven. And what a day it's going to be. I know he must be rejoicing with my dad in heaven. And Brother Thomas Martin. Wonderful families. United. The fathers are all in heaven. The mothers are all here. The children are all here. And we'll continue the mission. Praise the Lord. இன்று அருமை சகோதரி நம்மோடு இருக்கிறார்கள். அவர் 2 பேரும் சேர்ந்து வருவார்கள். 2 பேரும் கட்டி அணைத்து ஒவ்வொரு முறையும் எங்களை முத்தமிடுவார்கள். அந்த அன்பை நாங்கள் மறக்கவே முடியாது. நடக்க முடியாத நிலைமையில் கூட அவர் கஷ்டப்பட்டு வந்து எங்களை அனைத்து ஆசீர்வதிப்பார். What a joy. And Arnesh and Alpha Negaraka comfort you, bless you. And Priya and Prakash comfort you and bless you. And dear sister Rita, may God comfort you and bless you. You are always with us. We are always with you. And the Lord is with us. இன்று நம்முடைய மத்தியில் இருக்கும் அருமையான தேவனுடைய ஊழியர்கள், அருமையாக நம்மை ஜெபத்தில் நடத்தினவர்கள், பூங்கொடியவர்கள், வாழ்த்துகிறேன். wonderful prayer. It was a comfort to all of us. Jacob Israel அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துவதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 72 இருக்கும்போது 5 பேர் 60 பேர் இருக்கும்போது இந்த சபையில் தான் ஆராதனை செய்வோம். அப்போ சின்ன இடம் அந்த ரோடு இருந்தது. அப்போ தான் இந்த சபை கட்டப்பட ஆரம்பித்தது. What a joy to see this big church today. We have the former Vice President of the Diocese of Madras, Dr. Ashok Kumar Vilas, அவர்கள் வாழ்த்துகிறேன். Also Dr. John வாழ்த்துகிறேன். Dr. Jabaraj Samuel, literally our father, both for CSA and Jesus Christ is a mighty warrior. We thank God he is with us. We are blessed. Dr. Kingsley,
who is the CEO of Jesus Cause. இந்த நாளிலும் பிரதர் அவர்களுக்கு ஆண்டவர் 5 கிரீடத்தை தலையிலே வைத்திருக்கிறார். பரலோகத்திலே God has given him 5 crowns. 5 crowns. The first crown, மகிமையுள்ள வாடாத கிரீடம். வாடாத கிரீடம். நேற்று நாங்கள் பேத்தியுடைய ஸ்போர்ட்ஸுக்கு போய் வயர்லேருந்து அழகாக பாடினா, அப்புறம் யூனிஃபார்ம் ஸ்போர்ட்ஸ் யூனிஃபார்ம் போட்டு அவளும் ஸ்போர்ட்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணான். அவள் ஸ்போர்ட்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது எனக்கு என்னுடைய மருமகன் ஷில்பாவுக்கு ஒரே டென்ஷன். வின் பண்ணிடுவானா, எங்களோட பிரின்சிபலுக்கு ரொம்ப டென்ஷன். அதுக்கப்புறம் வந்து சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கு ஒரே டென்ஷன். எல்லா ஐயும் கேட்டி மேலே தான் வந்து கடைசியில் ஓடி போய் ஒரு ப்ரைஸ் பெற்றார். ஷி ஒன். அதில் திடீர்னு ஒரே கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. 3rd பிளேஸா 4th பிளேஸா? அம்மாவுக்கு ரொம்ப கவலையாச்சு. 4th இருக்குமோ, இது கிடைக்காதோ கிடைக்காதோ. அப்புறம் பார்த்தா 3rd பிளேஸ். வாட் எவர் இட் இஸ், தேர் வாஸ் கிரேட் ஜாய். கடைசியில் என்னதான் அமர் கூட சொன்னாங்க, ப்ரைஸ் எல்லாம் கொடுக்க சொன்னாங்க. அப்போ கையில் ஒரு அழகு கிரீடத்தை கொடுத்தார். பிரான்ஸ் கிரீடம், சில்வர் கிரீடம், இன்னும் கோல்டு கிரீடம் அந்த பிள்ளைகள் தலையில் வைக்கும்படியாக ரொம்ப பெருமையாக எனக்கு இருந்தது. என் பேத்திக்கு இன்னும் பெருமை. ஸோ க்ரௌனை வச்சோம். அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்த உடனே சர்டிஃபிகேட் மெடல்லாம் என் மனைவிட்டு கொண்டாந்து பேத்தி காண்பித்தேன். கண்டிப்பா பாருங்க, நான் வின் பண்ணிட்டேன். எங்கம்மா கிரீடம்னு கேட்டு, அது ஒரே கிரீடம் தான் தாத்தா, எல்லாருக்கும் அதே கிரீடம் தான். கிரீடம் வந்து கிடைக்கல, அதுதான் நல்லா இருந்துச்சு மெடல்ல கூட. ஆனால் பிரதர் இன்னைக்கு வாடாத கிரீடத்தை கற்றுக் வாடாத கிரீடத்தை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். 1 பேதுரு 5:4. யாருக்கு அதை கொடுக்கிறார்? அவர் யார் அந்தையை நீத்து மனப்பூர்வமாய் அபலட்சமான ஆதாயத்திற்கான உற்சாக மனதோடு சுதந்திரத்தை இருமாப்பாய் ஆடுகிறவர்களாக மந்தைக்கு மாதிரியாய் கண்காணிப்பு செய்கிறவர்களுக்கு அவர் வாடாத கிரீடத்தை கொடுத்தார். கொடுக்கப்பட்ட சிஸ்டர் கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு ஆத்மாவையும் சொந்த ஆதாயத்துக்காக அவங்க சொந்த பணத்தை செலவு பண்ணி ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் போய் ஊழியம் பண்ணும்படி ஆண்டவர் கிருபை செய்தார். ஒரு ஆத்மாவுக்கு கெட்டு போகக்கூடாது தான் இயேசு இருக்கிற ஊழியத்தில் நம்ம வச்சிருக்கிற ஒரு கோல், ஒரு விஷயம். அதைத்தான் பிரதர் சிஸ்டர் செய்தார். ஒரு ஆத்மா கூட கெட்டு போகக்கூடாது. அதனால இந்த ஆத்மாக்களை பராமரித்து இதுக்காக ஜெபம் பண்ணி அவரை வழிநடத்த. அதனால ஆண்டவர் அத்தனை ஆத்மாக்களையும் அவர் கனம் பண்ணும்படியாக அவருக்கு என்று மகிமையுள்ள வாடாத கிரீடத்தை கொடுத்திருக்கிறார். It will never be taken. வாடாத கிரீடம். 2வது ஜீவ கிரீடம். வேதத்தில் வாசிக்கிறோம், யாக்கோபு 1:12, சோதனையை சகிக்கிற மனுஷனுக்கு ஆண்டவர் ஜீவ கிரீடத்தை கொடுக்கிறார். அவர் வராத சோதனையை எவ்வளோ சோதனை, சரீரத்தில் சோதனை, இன்னும் எத்தனையோ விதமான சோதனை. ஆனால் அத்தனை சோதனையின் மத்தியிலும் சோர்ந்து போகாதே என் மகனே, கண்டுனை அழைத்தவர் கைவிடுவாரோ என்று பாடி 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 அத்தனை சோதனைகளையும் அவர் மேற்கொண்டிருக்கிறார். ஒரு சோதனையிலும் அவர் பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்கிறது, தன்னுடைய சொந்த நினைப்பு இடம் கொடுக்கிறது. ஆண்டவருக்கு இவ்வளோ பண்ணோமே, எனக்கு ஏன் இந்த பாடை என்று கேட்கவே சோதனை கர்த்தருக்காக சகித்துக் கொண்டு, கர்த்தருடைய சரீரமாகிய சபைக்காக சகித்துக் கொண்டு, ஆத்துமாக்களுக்காக சகித்துக் கொண்டு அவர் பாடுபடும் பொழுது ஆண்டவர் அதற்கு பலனை ஊழியத்திலும் மற்றொரு வாழ்விலும் கொடுக்கிறார். அவருக்கு இதை செய்தார். He built the church because of the sufferings of Christ and the sufferings of the apostles. 2 பேரும் பாடுபட வேண்டும். 2 பேரும் ஒருமானப்படும் பொழுது
பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவினால் அவர்களுக்கு உண்டாம். இயேசுவோடு நாம் இணைந்து பாடுபடும் பொழுது பரலோகத்திலிருந்து ரட்சிப்பு எங்களுக்கு நிச்சயமாக வருகிறது, பகிர் வருகிறது. ஜெபம் பண்றது நிமித்த ஒன்று சேர்ந்து ஜெபம் பண்றது மாத்திரம் கர்த்தருக்காக பாடுபடும் பொழுதும் அதற்கான பலன் வருகிறது, ரட்சிப்பு கொடுக்கப்படுகிறது, ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கப்படுகிறது. அப்படிதான் சபை கட்டப்படுகிறது. ஆகவே அந்த கிருபையை கர்த்தருக்கு கொடுத்து சோதனை சகிக்கும் கிருபை. ஆகவே இன்று ஜீவ பீடத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அதற்காக நாம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். நாம் அந்த பீடத்தை பெற வேண்டும் என்று சோதனை சகித்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி சோதனை மத்தியில் வாழ்வோம். மூன்றாவதாக ஜெயத்தின் கிரீடம், the crown of triumph, crown of victory. Thanks be to God who gives us victory through Jesus Christ our Lord. வெளிப்படுத்துகிற விசேஷம் 6:8. யாருக்கு இந்த ஜெயத்தின் கிரீடம்? அவன் ஜெயிக்கிறவனையும் ஜெயிப்பவனாகவும் புறப்பட்டான். அவனுக்கு ஒரு கிரீடம் கொடுக்கப்பட்டது. ரோமர் 8:36-37 படி என்னென்ன பாடுகளை நாம் கர்த்தருக்காக செய்கிறோம், அந்த பாடுகளை மேற்கொடுக்கிறோம். பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்க ஒவ்வொரு ஊழியத்துக்கு போகும்போதும் ஒரு தடை. இந்த தடைகளை மேற்கொண்டுதான் நாம் ஜெயித்து 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 ஊழியத்திலே ஜெயத்தை கொண்டு வருகிறோம், குடும்பத்திலே ஜெயத்தை கொண்டு வருகிறோம், சமுதாயத்தில் ஜெயத்தை கொண்டு வருகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாம் ஜெயத்தை எடுக்கிறோம். உபவாசம் பண்ணி ஜெபம் பண்ணி ஜெயத்தை எடுக்கிறோம். அந்த ஜெயத்தை பிரதர் எடுத்தார். ஈஸ்வரங்கிற ஊழியத்தில் எவ்வளோ போராட்டம், தவறான கிரியைகள், தவறான செய்கைகள், தவறான வார்த்தை, இதெல்லாம் நம்ம செய்கிற உபவாசம் எல்லா ஃபாஸ்டிங் பேரையும் அவர் சிஸ்டம் ஒன்றாக இருப்பாங்க. ஆரம்பத்திலேயே முழங்கால் போட்டு அழுதுருக்காங்க. 40 வருஷம் ஆகும். அதை வைத்துதான் நான் ஜெயித்து 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 தாமஸ் ஆத்தனும் சிஸ்டர் வீட்டாவும் ஒவ்வொரு முறையும் அழுது அழுது அழுதுதான் நாம் அதை நீரூற்றாக்கி கொண்டிருக்கிறோம். இத்தனை கோடி மக்கள் தொடர்படுகிறார்கள். இன்றும் 4 தலைமுறையினரை கர்த்தர் உபயோகப்படுத்துகிறார் என்றால், இதோடு கூட ஆயிரக்கணக்கான ஜெப வீரர்கள் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறார்கள் என்றால் அதுக்கு ஒரே காரணம், இதோடு ஜெயிக்கிறவர்கள் இருக்கிறார். உபவாசம் பண்ணி தியாகம் பண்ணி அழுது ஜெபம் பண்ணுகிறார். அப்படிப்பட்ட குடும்பத்தில் அதனால ஆண்டவர் ஜெயத்தின் கிரீடத்தை கர்த்தர் அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். crown of victory. அப்படிதான் ஒவ்வொரு பெற்றாலையும் திரும்பி கவர்ல இருந்து வரும்போது வெற்றி பெறும்போது தலையில ஒரு ஜெயத்தின் கிரீடம். இன்னைக்கு பரலோகம் போயிருந்தப்போ பெரிய ப்ரொசஷன் இருக்கிறோம். ஜெயத்தின் கிரீடத்தை தலையில வச்சு உன் மூலமாக பாடுகளை மேற்கொண்டு மலைகளை நீக்கி எத்தனை லட்சம் மக்கள் ரட்சிகளை பெற்றிருக்கிறார். அத்தனை பேரையும் கரெக்ட் பண்ணி ஆண்டவர் அவருக்கு ஜெயத்தின் கிரீடத்தை கொடுத்திருக்கார். அதற்காக அவருடைய ஸ்தோத்திரம். 4வதாக மகிழ்ச்சியின் மகிழ்ச்சி 1 தெசலோனிக்கேயர் 2:19. எங்களுக்கு நம்பிக்கையும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியின் கிரீடமும் இருப்பவர்கள் யார்? நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது அவருடைய சந்நிதியில் நீங்கள் அல்லவா அப்படி இருப்பீர்கள். கடைசி வரைக்கும் அசுத்தமாய் வாழ்ந்து கர்த்தர் வரும்பொழுது பரலோகத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறவர்கள் ஆண்டவருக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒருவர் தான் ஐசக். ஆண்டவருடைய வருகைக்காக ஜனங்களை ஏற்படுத்துவார். எத்தனை பேரை ட்ரெயின் பண்ணும்படி ஆண்டவரை திருப்பி செய்தார். அதில் எல்லாம் அவர் முன்னே நிற்பார். இயேசு வருகிற கூட்டம் ஒவ்வொரு இடத்துல நடைபெறும் பொழுது என் தந்தை போன பிறகு ஆண்டவர்களுக்கு சொன்னார், ஒரு 3-4 பேரை அந்த பட்டணத்துக்கு முன்னால் குஜராத்தில் நடக்கிற கூட்டம், பீகாரில் நடக்கிற கூட்டம், டெல்லியில் நடக்கிற கூட்டம், இந்த ஒடிசாவில் நடக்கிற கூட்டம், ஜார்க்கண்டில் நடக்கிற கூட்டம், அதுக்கு முன்னால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூட்டத்துக்கு முன்னால் பயங்கர தருணம் கூட்டத்தின் லைசன்ஸை கேன்சல் பண்ணணும்ட்டு பயங்கர போராட்டம். பட்டணத்தில் எல்லா இடத்துலையும் போராட்டம். பாவத்தினர்கள் உள்ள வரக்கூடாது, இயேசுவை பற்றி சொல்லக்கூடாது அப்படின்ட்டு போராட்டமாக இருக்கும்.
சோஷியல் மீடியா எல்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு. ஆனால் இவங்க 3 பேர் போவாங்க, முன்சாமி போவாங்க, ஐசக் போய் ஒவ்வொரு தெருவாக யாரும் தெரியாது, தெருவா எண்ணெய் ஊற்றி ஜெபம் பண்ணுவார். அதை நினைத்தவுடன் ஆண்டவர் இரக்கமாக எங்களுக்கு வாசலை திறந்தார். ஒவ்வொரு இடத்திலும் 2 லட்சம், 3 லட்சம், 5 லட்சம் மக்கள் குஜராத்தை கூடும்படி ஆண்டவர் செய்தார். அவர் கிறிஸ்டியன் பாப்புலேஷன் கூட கிடையாது. கர்த்தர் கொண்டு வந்தார். மறைவாக அவர் செய்த ஆண்டவருடைய வருகைக்கு ஜனங்களை ஆயத்தப்படணும் என்று சொல்லி போய் 3 நாட்கள் 4 நாட்கள் உபவாசம் நடந்து பட்டணத்தையே நடந்தார். இன்னும் மேலேயே நடந்திருக்கோம். தைரியமா போவோம். வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு குடும்பத்தை விட்டுட்டு போய் செய்வார். அதனால எவ்வளவு பெரிய வாசம் தேசத்தில் அவங்களுடைய விசுவாசத்தினால்தான், ஜபத்தினால்தான், தியாகத்தினால்தான் எங்களுக்கு ஒரு ஊழியம் வேலை கற்றுக் கொடுத்தார். ஆகவே நன்றியோடு அவரை நினைத்து இப்பொழுது அப்படிப்பட்டவர்களை தேடுகிறோம் கிடைக்கிறது. We are not able to find such people, men of faith, who are ready to give their lives for the gospel. அதிலும் அந்த கூட்டத்தில் அற்புதங்கள் நடக்கும்போது அவங்க தான் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க, மின்சாரம் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க, இன்டர்வியூ பண்ணி என்ன சந்தோஷம். இந்த பட்டணத்தில் நடந்தது ஒன்றும் வேஸ்ட் ஆகல பிரதர். கர்த்தர் பாருங்க எத்தனை பேரை கொடுத்திருக்கிறார், எத்தனை லட்சம் மக்களை கொடுத்திருக்கிறார். ஒரே கொண்டாட்டம் இன்று பரலோகத்திலே, ஒரே கொண்டாட்டம், மகிழ்ச்சியின் கிரீடத்தை கர்த்தர் அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார். இந்த கிரீடத்தின் ஆசீர்வாதம் பிள்ளைகளாக உங்களுக்கு வந்துகிட்டே, மகிழ்ச்சி வந்துகிட்டே, the joy of heaven, winning souls, each soul brings joy to heaven. அந்த joy உங்களுக்கு தருவது. அந்த கிருபை தொடர்ந்து ஆண்டவர்கள் வாழ்விலே நிறைவேற்ற கடைசியாக நீதியின் கிரீடம். 2 தீமோத்தேயு 4:8. நான் இப்பொழுதே வானவழியாக பார்க்கப்படுகிறேன், நான் தேகத்தை விட்டு பிரியும் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்து விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன், நீதியின் கிரீடம் எனக்காக காத்திருக்கிறேன். The நீதியின் கிரீடம், the crown of righteousness. Brother Isaac Hernandez was unrighteous. அந்த நீதியின் கிரீடம் அவருக்கு இன்று கொடுக்கப்படும் பொழுது இந்த நீதிக்கேற்ற பலம் உங்கள் குடும்பத்தில் என்னால் இயேசுவிற்காக முடித்து கொண்டிருக்கும் என்று நம்புகிறேன். Perfect righteousness. Righteousness is everything. When we have righteousness, Jesus will be with us. He will protect the organization. He will protect the family. ஆகவே ஆண்டவர் சொல்கிறார், நீதிமொழிகள் 20:7, நீதிமான் உத்தமத்தில் நடக்கிறார், அவனுக்கு பிறகு பிள்ளைகள் பாக்கியவான்களாக இருந்தார். இந்த பாக்கியத்தை கற்றல் 5 பீடத்தின் பலனை நீங்கள் குடும்பமாக அனுபவிப்பீர்கள். தைரியமாக இருக்கிறார். தகவல் செய்வது போல 5 காரியத்தை தொடர்ந்து செய்யும். தொடர்ந்து நாம் செய்வோம், இணைந்து செய்வோம். கர்த்தர் அதற்கேற்ற பலனை தருவார். நமக்கும் அந்த 5 பீடம் காத்திருக்கிறது. அதற்கு ஏற்றபடி நாம் இயேசுவோடு வாழ்வோம், இயேசுக்காக வாழ்வோம். என்ன சோதனை வந்தாலும், என்ன இடர்கள் வந்தாலும் நாம் ஆண்டவரை பற்றிக் கொள்வோம். அவர் நம்மை காணப்படுவார். இந்த வாக்கியத்தை தொடர்ந்து நீங்கள் அனுபவிக்கும்படியாக ஆண்டவர் அனுபவிக்கிறார். உங்களை ஆண்டவர் ஏற்றுவார். நாம் யாரும் கண்டறிந்து சார்ந்து சோர்ந்து போவாதே மனமே, சோர்ந்து போகாதே, கண்டுனை அழைத்த தேவன் கைவிடுவாரோ, கண்டுனை அழைத்த தேவன் கைவிடுவாரோ,
இடத்தை கொடுத்திருப்பீரப்பா. நம்மை வாடாத கிடத்தை, மகிழ்ச்சியின் கிடத்தை, நீதியின் கிடத்தை, மகிமையின் கிடத்தை கொடுத்திருக்கின்றார். நமக்கு ஸ்தோத்திரம். அவர் வாழ்க்கைக்காக ஸ்தோத்திரம் சுவாமி. எத்தனை பேருக்கு ஆசீர்வாதமாக அவர்களை வைத்திருப்பீரப்பா. எத்தனை அற்புதமாக அவர்கள் மூலமாக என்னுடைய சமூகம் கொண்டு வந்திருப்பீரப்பா. அதுக்கெல்லாம் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி. அவர்கள் குடும்பத்திற்கு, அவர்கள் பிள்ளைகளின் பேர பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதமாக வைத்திருந்த கிருபைக்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்களுக்கு ஒரு தகவலாக வைத்திருந்த கிருபை ஸ்தோத்திரமப்பா. எனவே அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை, அந்த அடிச்சுவடுகளை நாங்களும் பின்பற்ற எங்களுக்கு கருவை தாரப்பா, கருவை தார். உண்மையாக உனக்காக உழைக்க எங்களுக்கு பலத்தார் ஆர்வப்பா. எனவே கருவை வரங்களை எங்கள் மீதும் இறங்க செய்வீராக. அம்மா மீது, பிள்ளைகள் மீது இறங்க செய்வீராக. வேறு பிள்ளைகள் மீது இறங்க செய்வீராக. அவர்களுக்கு பிறகு அவர்கள் பிள்ளைகள் பாக்கியமுள்ள பிள்ளைகளாக இருக்கணும் சுவாமி. குடும்பத்தை நினைத்தரும், உறவினர்களை நினைத்தரும். நீதிமானை நாங்கள் நினைக்கிறது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் எங்களுக்கு சுவாமி. இந்த பாக்கியெல்லாம் ஒவ்வொரு தலை மீதும் கிரீடமாக இறங்கட்டும், கிரீடமாக இறங்கட்டும். ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் கரங்களுக்கு எடுத்துக் கொடுப்போம்ப்பா. ஐயாவை நாங்கள் நினைந்து நன்றி செலுத்துகிறோம்.